નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં ગુજરાતી વિષયની આપણી જે નવીન સ્વધ્યાયન પોથી 2025-26ના વર્ષની જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 1ની અંદર ચાલો યાદ કરીએ જે મિત્રો આપેલ છે તેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। चलो याद करिए जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों आपणी जे अध्ययन निष्पत्ति है जोड़ाक्षर सहितना शब्दों ने वाक्यों लखी है तेनी अंदर आपणे जे प्रवृत्ति करवानी छे एनी विद्यार्थी मित्रों आपणे वात करवाना छीए। पहेलो छे महावरो नंबर 1 शब्दों वाँचो अने लखो। मित्रों अहींया तमारे शुं करवानुं छे, जेवा शब्द छे तेवा ज लखवाना छे। मैं अहींया वाँचुं छुं ने लखेला छे, तमारे लखवाना छे। पहेलुं छे खच्चर, कबड्डी, विद्यार्थी, उद्यम, दृश्य, सृजन, ड्रम, राष्ट्र, क्रिया, नम्रता, दृढ़ता, दृष्टांत, कृति, आम्रपाली अने सम्राट। तो आ शब्द मित्रों वाँचवाना छे अने लखवाना हता। बीजो महावरो छे जोड़ाक्षर परथी शब्द बनावो। मित्रों अहींया पहेलुं छे प्रू। प्रू परथी पृथ्वी बने छे, कृ परथी कृपा बने, वृ परथी वृक्ष, श्रु परथी सृष्टि, त्रु परथी तृष्णा, ध्रुव परथी धृति, गृह परथी गृह कार्य ने नृ परथी नृत्य। तो आ जोड़ाक्षर कहवाय। महावरो 3 सरखा लागता शब्दों जोड़ो। मित्रों अहींया छे दृष्टि, तो सृष्टि पण थाय अने दृश्य पण थाय। तो दृष्टि एटले सृष्टि, दृश्य आपणे बने लखेलुं छे। पछी कृष्ण, कृष्ण एटले सृष्टि, श्रु बने आव्युं। प्रहलाद प्रमाण आवी गयुं। अच्चर अने खच्चर एक जेवा छे। अच्चर कच्चर, उद्यम, पछी वाद्य, ड्रम, राष्ट्र, चिट्ठी, कीटा, रिद्धि अने सिद्धि। तो आ शब्द एक जेवा आपणे जोड्या। महावरो 4 छे शब्द परथी वाक्यो बनावो। विद्या शब्द उपरथी आपणे वाक्य बने कि विद्या विनयथी शोभे छे। दृश्य उपरथी वाक्य बने आर्य ए सुंदर कुदरती दृश्य दोर्युं। ट्रेन उपरथी बने छे अमे ट्रेन में बेसी मामाना घरे गया। ड्रेस उपरथी बने छे रियाए लाल रंगनो ड्रेस पहेर्यो छे। क्रिया ते दरेक क्रिया सारी रीते करे छे। बराबर। तो आ रीते शब्द उपरथी वाक्य बनाव्या। महावरो 5 फकरामांथी जोड़ाक्षरवाळा शब्दों शोधीने लखो। अहींया फकरो आपेलो छे तेमां जोड़ाक्षरवाळा शब्दों छे। जेम के अहींया ओलम्पिक आपेल छे तो आपणे अहींया लख्यो। वॉल्टर छे जे लख्यो छे। बन्यो, बराबर। पछी विक्रम, पछी सिद्धि, एवी रीते लगाव्या, स्पर्धा, सेंटीमीटर, स्वर्णचंद्रक, पुरुषार्थ, पाम्यो अने स्थापना। तो आवा शब्द आपणे शोधीने लख्या। चालो हवे आपणे आगळ जोईशुं जेनी अंदर मित्रों शुं करवानुं छे। मित्रों अहींया अर्थग्रहण करवानुं छे। जेमां महावरामां आपणे जोईए के काशीनगरमां एक मोची रहेतो हतो। ते बहु प्रमाणिक हतो पण एटलो ज एकवार एक साधु आवी मोचीने पूछवा लाग्यो, मोची भगत मारा पगरखानुं शुं पड़े। तो हवे एना प्रश्नो आपणे अहींया लखवाना हता। बराबर। चालो पहेलो छे प्रश्न, आ फकरामां क्या नगरनी वात करवामां आवी छे? तो काशीनगरनी वात करी छे। बराबर। तो आपणे काशीनगरनी वात करी एवुं लख्या। बीजुं, साधुए मोची भगत एम केम कह्युं हतुं? तो मोची भगत जेवा लागता तेम प्रामाणिक हता तेथी। पछी मोची शुं काम करे छे? तो मोची पगरखा सीववानुं काम करे छे। 4 मोचीमां केवा केवा गुणो छे? तो मोचीमां प्रामाणिकता अने संतोषना गुणो हता। पगरखा एटले शुं? पगरखा एटले बूट। तो आवी रीते आपणे फकरा उपरथी मित्रों प्रश्नोना जवाब आप्या। एवी रीते अहींया महावरो 2 छे कीड़ी अने कबूतर। जे वार्ता छे आपणे वांचीए के कीड़ी अने कबूतर मित्र हता। एक दिवस एक शिकारी आवीने कबूतरने तीर मारवा जतो हतो। ते समये कीड़ीए शिकारीने चटको मार्यो। शिकारीनुं निशान चूकाई गयुं। एक दिवस कीड़ी पाणीमां तणाई हती त्यारे कबूतरे झाड़नुं પાંદડું फेंक्युं। कीड़ी तेना पर चढ़ी गई अने बची गई। तो आ वात हती कीड़ी अने कबूतरनी वार्तानी। तेनी नीचे प्रश्न आपेला छे ए आपणे आ जे फकरो छे तेना उपरथी शोधीने लखवाना हता। चालो आपणे लखीए। पहेलो प्रश्न छे वार्तामां कोनी वात करवामां आवी छे? तो वार्तामां आपणे खबर छे कीड़ी अने कबूतरनी वात थई छे। तो आपणे लखीए के वार्तामां कीड़ी अने कबूतरनी वात करवामां आवी छे। बीजुं, कीड़ीए शिकारीने केम चटको कर्यो? तो शिकारी कबूतरने तीर मारवा जतो हतो
તેથી કીડીએ શિકારીને ચટકો ભર્યો. ત્રીજું, કબૂતરે કીડીને કેવી રીતે બચાવી લીધી? તો કબૂતરે પાંદડું ફેંક્યું, કીડી તેના પર ચડી ગઈ અને બચી ગઈ. ચોથું, નિશાન ચૂકી જવાથી શું થયું હશે? તો નિશાન ચૂકી જવાથી તીર કબૂતરને વાગ્યું નહીં હોય. બરાબર, કબૂતરને અહીં આવશે, ને વાગ્યું નહીં હોય. 5, તીર શબ્દનો સમાનાર્થી થાય છે સર. પછી છઠ્ઠું, તમે તમારા મિત્રને મદદ કરી હોય તેવો ટૂંકો પ્રસંગ લખો. મિત્રો, અહીંયા તમારી રીતે કોઈ પણ બીજો પ્રસંગ પણ લખી શકો છો, એવું જરૂરી નથી આ પ્રસંગ તમારે લખવો. બરાબર, તમારા મિત્રને તમે મદદ કરી હોય બીજી રીતે તો એ લખી શકો છો. જેમ કે, એક વખત હું અને મારો મિત્ર શાળાએ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તામાં મારા મિત્રને પગમાં કાંટો લાગ્યો હતો, તેથી તે ચાલી શક્યો ન હતો. ત્યારે મેં તેની મારી સાયકલ પર બેસાડીને ઘર સુધી પહોંચાડ્યો હતો, ને આ રીતે મેં તેની મદદ કરી હતી. બરાબર, આવા પ્રશ્નો આપણે લખી શકાય. મહાવરો 3 છે, તેમાં પણ મિત્રો ફકરો આપેલો છે અને વાંચવાનો છે અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. મિત્રો, આ ફકરો તમારે વાંચી યોગ્ય રીતે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. ચાલો આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ડાયરેક્ટ પ્રયત્ન કરીએ. તમે તમારી રીતે ફકરો વાંચી લેજો. પહેલું છે, ઝાપટું એટલે કેવો વરસાદ? તો મિત્રો, ઝાપટું એટલે થોડી જ વાર આવતો વરસાદ. બરાબર. બીજું, ઈવાએ પતંગિયા ક્યાં જોયા? તો ઈવાએ લીમડા પર પતંગિયા જોયા. ત્રીજું, ઈવાને ગમેલું પતંગિયું કેવું હતું? તો ઈવાને ગમેલું પતંગિયું પીળી પાંખોવાળું હતું. ચોથું, ઈવા શા માટે ઉદાસ થઈ ગઈ? તો કેટલાક પતંગિયા ઉડી ગયા, તેથી ઈવા ઉદાસ થઈ ગઈ. 5, પતંગિયાનો મેળો જામેલો એટલે શું? તો ઘણા બધા પતંગિયા એકસાથે ભેગા થયેલા. 6, ધીમેથી જેવો અર્થ ધરાવતો શબ્દ? તો ધીમેથી એટલે હળવેથી. બરાબર શબ્દ છે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે મિત્રો મહાવરો જોઈશું. અહીંયા મિત્રો જે અધ્યયન નિષ્પત્તિ આપેલી છે G305માં, તેમાં મહાવરો 1 છે. અહીં એક સમયપત્રક છે, તેનો અભ્યાસ કરી તેનો પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. મિત્રો, અહીંયા જે સમયપત્રક આપેલું છે ધોરણ 4નું આપેલું છે, જે સોમવારથી ને શનિવાર સુધીના જે તાસ ફાળવેલા છે, બરાબર, આખા દિવસના, તો એની વાત કરી છે. અહીં 8 કુલ તાસ છે. તો ચાલો હવે આપણે આ તાસના આધારે પ્રશ્નોના જે જવાબ છે એનો આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તમે જોશો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આ સમયપત્રક કયા ધોરણનું છે? તો આપણે આગળ જોયું કે ભાઈ આ સમયપત્રક એ ધોરણ 4નું છે. બીજું, અઠવાડિયામાં અંગ્રેજી વિષયના કેટલા તાસ છે? 1 તાસનો સમય કેટલો છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અઠવાડિયામાં અંગ્રેજી વિષયના 3 તાસ, 1 તાસનો સમય 35 મિનિટ છે. એવી રીતે ત્રીજું છે, 10:30 થી 11:20નો સમય સૌથી અગત્યનો હોય છે. શા માટે? તો એમાં મિત્રો લખીએ કે ભાઈ તેમાં પ્રાર્થના, સમૂહ જીવન અને શાળા સફાઈ હોય છે એટલા માટે. ચોથું, શનિવારે સમૂહ કવાયત ફરજિયાત હોય છે. શા માટે? તો મિત્રો, સમૂહ કવાયતથી સારી તંદુરસ્તી જળવાય એટલા માટે. 5, તમારા સંગીતના શિક્ષકનું નામ લખો. તો આપણે મિત્રો સંગીતના શિક્ષકનું નામ લખીશું. તમારા કોઈ શિક્ષકનું નામ હોય સંગીતના, તો એનું નામ આપણે અહીંયા લખીશું. આપણે જેમ લખેલું છે કે ભાઈ અમારા સંગીતના શિક્ષકનું નામ માનસિંહભાઈ છે, એવી રીતે. 6, ચિત્રના તાસ કયા વારે ગોઠવાયેલા છે? તો આપણે મિત્રો જોઈએ તો ચિત્રના તાસ છે ગુરુવારે ગોઠવાયેલા છે. પછી 7મું છે, સોમવારના દિવસે તમે ધોરણ 4માં ગુજરાતી વિષય એટલે કે માતૃભાષામાં કેટલા કલાક શીખ્યા? તો આપણે સોમવારે ગુજરાતી એટલે કે 1 કલાક અને 40 મિનિટ સુધી શીખ્યા છીએ. 8, મધ્યાહન ભોજનમાં મધ્યાહન એટલે કેવો સમય? મધ્યાહન એટલે મિત્રો બપોરનો સમય કહેવાય. 9, શાળામાં સમયપત્રક શા માટે જરૂરી છે? તો મિત્રો, સમયપત્રકથી આયોજનપૂર્વક શાળા ચાલે એટલા માટે જરૂરી છે. ચાલો હવે આપણે જોઈશું મહાવરો 2. તેમાં નીચેની જે જાહેરાત છે એને વાંચી પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના છે. અહીંયા છે, ગ્રાહકનો સંતોષ છે જ અમારો નફો. મનપસંદ રેડીમેડ સ્ટોર છે અને સરનામું છે રંગબેરંગી શેરી, કાપડ બજાર, અમદાવાદનું સરનામું છે. નામ જે બિલ બનાવ્યું છે મિત્તલ મકવાણાનું છે અને ગામ વાલિંડા છે. બિલ નંબર પણ આપેલો છે 739 અને તારીખ આપેલી છે 18/6/2022ને. અને એનું શર્ટ, પેન્ટ, ટી શર્ટ અને કુર્તો એ બધું થઈ અને 3110નું બિલ બનેલું છે. ચાલો હવે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ. કે પહેલો પ્રશ્ન છે, ભાઈ મિત્તલે કુલ કેટલા રૂપિયાની ખરીદી કરી? તો મિત્તલે કુલ 3110 રૂપિયાની ખરીદી કરી. બીજું, આ માસમાં કેટલા દિવસ રેડીમેડ સ્ટોર બંધ રહેશે? તો મિત્રો 4 દિવસ બંધ રહે છે, જે આપણે જોયું આગળ. 4, ત્રીજું, મિત્તલને ટી શર્ટ નાનું પડ્યું તો બદલવા ક્યારે જશે? તો તે રવિવારે જશે. બરાબર, એનો નિયમ છે. બરાબર કે ભાઈ શનિવારે રજા રહેશે. બરાબર, અને અહીંયા જુઓ માલ ફેરબદલ માટે રવિવારે જ આવવું. બરાબર, વેચેલો માલ પરત લેવામાં આવશે નહીં, એટલે કે રવિવારે બદલવા જશે. ચોથું, મિત્તલ કપડાની ખરીદી કરવા ક્યાં જશે?
તો રંગબેરંગી શેરી કાપડ બજાર અમદાવાદમાં જશે. 5. દુકાનદાર પોતાનો નફો કોને ગણે છે? તો દુકાનદાર ગ્રાહકના સંતોષને જ પોતાનો નફો ગણે છે. એવી રીતે આપણે મિત્રો આગળ જોઈશું. અધ્યયન નિષ્પત્તિ કાવ્યાત્મક લખાણમાંથી વાચન અર્થગ્રહણ કરી શકે છે. તો મિત્રો અહીંયા કાવ્ય આપેલા હશે અને કાવ્યના આધારે આપણે એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે. મિત્રો અહીંયા પ્રશ્નો આપણે જોઈએ કાવ્યના આધારે. તો પહેલું છે કે ટીકુબહેનને શું બહુ ગમે છે? તો ટીકુબહેનને વાંચવું બહુ ગમે છે. બીજું, તમે શું વાંચો છો? તો કે ભાઈ હું વાર્તાની ચોપડી વાંચું છું. તેવી રીતે ત્રીજું, વાંચવું, લખવું, ગાવું, રમવું આ ચારમાંથી તમને શું વધારે કરવું ગમે છે? એમ તો મને સૌથી વધારે રમવું ગમે છે. કોઈને લખવું ગમતું હોય તો લખવું, વાંચવું ગમતું તો વાંચવું, ગાવું ગમતું તો ગાવું. તમારો જવાબ અહીંયા અલગ અલગ હોઈ શકે. એવું જરૂરી નથી કે રમવું જ લખવું. બરાબર. ચોથું, તમે ક્યારે વાંચવા બેસો છો? હવે મિત્રો તમારો સમય શું છે? 9 થી 10 વાગ્યાનો છે કે પછી 6 થી તમે 5-7 વાગે ઉઠી જાઓ છો તો 8 થી 9નો સમય છે? એ લખવાનો છે. સમય દરેકનો અલગ અલગ હશે, એ અહીંયા બદલવું. 5. ટીકુબહેને તેમના મમ્મી પપ્પાને વાંચવાની આજ્ઞા કેમ કરી હશે? તો વાંચન ટીકુબહેને હોશિયાર બનાવે એટલા માટે. 6. બધા ટીકુબહેનને ક્યાં શોધતા હતા? તો બધા ટીકુબહેનને આખા ફળિયામાં શોધતા હતા. એવી રીતે 7. ટીકુબહેન પલંગ નીચે કેમ ગયા હશે? તો ભાઈ પલંગ નીચે શાંતિથી વાંચી શકાય એટલા માટે ગયા હશે. 8. એક દિવસ તો અજવાળામાં થયા ટીકુબહેન, ગુમ આખા ફળિયા શોધે સૌ કોઈ. તો ફળિયાના બદલે તેના જેવો જ અર્થવાળો મિત્રો બીજો શબ્દ મૂકી પંક્તિ ફરીથી લખો. તો ચાલો આપણે લખીએ કે ભાઈ એક દિવસ તો અજવાળામાં થયા ટીકુબહેન, ગુમ આખી શેરીએ, ફળિયું એટલે શેરીએ, શેરીએ શોધે સૌ કોઈ. 9. ટીકુબહેન ઘરમાં ઘણી ચોપડીઓ હતી. આ વાત કઈ પંક્તિમાં છે? તો વાંચીએ નાના અક્ષરવાળી ચોપડીઓ રંગીન, એ એની અંદર છે. પછી મિત્રો જોડકા જોડવાના હતા. જેમ કે અહીંયા ટીકુબહેને તો ભાઈ વાંચવાનું ખૂબ ગમતું, બરાબર, એ આવશે. પછી તેનું લેસન તો કે ભાઈ વાર્તાને જીન કરી આપતો, બરાબર. પછી તેના ઘરમાં તો ઘણી બધી ચોપડીઓ હતી. આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ જવાબ લખેલો છે. તે પલંગ નીચે તો અહીંયા ચોથો જવાબ છે. સંતાઈને વાંચતા હતા અને બધા ટીકુબહેનને શું કરતા? બૂમો પાડી શોધતા હતા. તો એમાં આ જવાબ આવશે, બરાબર. એના જવાબો મિત્રો અહીંયા આપેલા છે. તમને મેં ક્રમ આપી દઉં છું. જો પહેલો ક્રમ, પછી બીજો ક્રમ, 3, 4 અને 5 એવી રીતે ક્રમ વાઇઝ અહીંયા ગોઠવેલું છે. મહાવરો 2 છે એની અંદર મિત્રો એક કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે. હવે આ કાવ્ય છે એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. મિત્રો કાંતિ કડિયાની સરસ મજાની આપણે જે કાવ્ય છે એની વાત કરીએ તો એના પ્રશ્નો છે કે ભાઈ આ ગીતની કઈ 2 પંક્તિઓ તમને ખૂબ ગમી? તો ભાઈ સાવ ટબુકલા એ ફોરાને ખોબામાં લઈ આવું હું, તો એ બહુ ગમી. બીજું, ફોરાના પગમાં ઝાંઝરિયા પહેરાવ્યા છે એવું કવિએ કેમ કહ્યું છે? તો કે ભાઈ ફોરા પડવાથી છબ અવાજ થાય છે, તેથી કવિ કહે છે. ત્રીજું, સાવ ટબુકલા એટલે કેવા? એટલે નાના નાના. ચોથું, ફોરા ક્યારે મરકશે? તો જ્યારે સૂરજ આવશે ત્યારે ફોરા મરકશે. ને 5મો, ફોરાને કોણ બોલાવતું હશે? તો ફોરાને મોર, ખેડૂતો વગેરે બોલાવતા હશે. ચોથું, જળહળ જેવો બીજો શબ્દ, જળહળ એટલે પળહળ, પળપળ, બરાબર, એવો શબ્દ મૂકી શકાય, પળપળ. હવે મહાવરો 6 એમાં પણ કાવ્યના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, બરાબર. આ કાવ્ય આપેલું છે તો એના આધારે આપણે જોઈએ. અહીંયા ઉદાહરણ છે. દોડમ દોડ એવા બીજા શબ્દો આપણે લખવાના છે. તો રેલમ છેલ, ગેલમ ગેલ, રેલમ રેલ, ખેલમ ખેલ, ભાગમ ભાગ, ખોળમ ખોળ, ઠેલમ ઠેલ, કૂદમ કૂદ અને પોલમ પોલ. તેવી રીતે ખાલગ્યા પણ મૂકવાની છે. જો વરસાદે ખાલગ્યા મજાની, તો વાછટ મજાની. પછી બીજું, ભલે શિયાળો ઠંડી મજાની. અને ત્રીજું, ભલો ઉનાળો લૂ મજાની. એવી રીતે મિત્રો પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જે આગળની કાવ્ય પંક્તિ છે એના આધારે આપીએ. તો પહેલું છે, ગીતમાં શાની રેલમછેલ કરવાની છે? તો ગીતમાં રમવાની રેલમછેલ કરવાની છે. બીજું, કવિતામાં શું શું કરવાની વાત કવિએ કહી છે? તો કવિતામાં રમવાની, હસવાની, ગમ્મત કરવાની, ધીંગામસ્તી કરવાની વાત કવિએ કહી છે. ત્રીજું, રેલમછેલ જેવો બીજો કોઈ શબ્દ કવિતામાં શોધો. તો રેલમછેલ જેવો શબ્દ છે ખેલમ ખેલ, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાના નંબર 1 થી 13 સુધી મિત્રો જોયું. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો બીજો બનાવીશું, કારણ કે અહીંયા 15 મિનિટ સુધી વિડીયો મિત્રો બની જાય એવું છે, બરાબર. તો એટલા માટે મોટો વિડીયો બનશે તો મજા પણ નહીં આવે, એટલે આપણે અહીંયા અટકાવી દઈએ છીએ. તમને જે આપણો આ વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. તો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય
તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.